श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। इंग्राजी 2026 नूतन वर्ष रे अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन। आपण मानकु परम ब्रह्म परमेश्वर नूतन वर्षटी भलरे रखंतु, यह ही परम ब्रह्म निकट रे मोर प्रार्थना। 2026 मसीहा जानुआरी मासरे 12 गोटी राशि राशिफल विषय आलोचना करिबा। एही राशिफल आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने चाकरी करिबा सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल मारुछंती किंबा कौनसी पिलांकर बयस होई जिबा परे मध्य विवाह होई पारु नाही, सेमानक सकाशे आपणकर जन्म कोष्ठी ज्योतिषंकु देखाई ताहार प्रतिकार करंतु। आमर एही तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे निजर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जानुआरी मासरे तुला राशिर मासिक राशिफल। एही तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि। राशि अधिपति शुक्र महाग्रह। शुक्र हेले दैत्य गुरु। यही ग्रहटी किंतु शनि देवंकर सिंहासन। तुला राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित, यथा चित्रा नक्षत्र मंगलंकर जन्म नक्षत्र, स्वाति राहुंकर जन्म नक्षत्र और विशाखा बृहस्पतिंकर जन्म नक्षत्र। स्वाति देवगण और अन्य दुईटी दानव गण। 2026 जानुआरी मासर आरंभरू शुभ अशुभ मिश्रित फल मिलिबो। प्रथमे जानिबा तुला राशि व्यक्ति पक्षे कौन कौन शुभ अछि। तुला राशि अधिपति शुक्र महाग्रह विषय रे प्रथमे जानिबा। राशि अधिपति शुक्र तृतीय रे भ्रमण करुछंती। तृतीय रे शुक्र सेनापति भली आगको आगको मारी चलिबो, पछको फेरिबार प्रश्न उठु नाही। एही जानुआरी 15 पर्यंत मंगल मध्य तृतीय रे निजर शक्ति को वृद्धि करिबो। रवि 14 तारीख पर्यंत तृतीय रे वरदान सदृश फल मिलिबो। विशेष करी तुला राशि व्यक्ति जेउ कामरे हाथ देबे से कामरे केही हेले बाधा दे पारिबे नाही। निजर समस्त दिगरु क्षमता वृद्धि हेबो, मन खुशी रहिबो। तृतीय रवि जेपरि बलवान, तृतीय मंगल मध्य बलवान। मंगल शक्ति रे बल प्रदर्शन करिबा ग्रह। निजर शक्ति एपरि भावरे वृद्धि हेबो जे आपणक सामना रे केही छिड़ा हेबाकू साहस मध्य करिबे नाही। एही समय रे आपण आपणक परिवार को स्वर्ण अलंकार खरीदी करी देई पारंती किंबा निजे व्यवहार करने सहित आपणकर प्रियजन को मध्य पिंधिबा को देबे। जान वाहन मध्य खरीदी करि पारिबे। जान वाहन व्यवसाय रु प्रचुर लाभ करिवे। मंगल हेउछंती प्रगति गाड़ीर एक्सीलेटर। एही समय रे एक्सीलेटर दबाई मंगल द्रुत गति रे नै जिवो। मंगल मध्य विदेश बुलाइबा को नै जिवो। पहाड़ पर्वत आदि बहु दर्शनीय स्थान नहीं मन को आनंद कराइबो। रवि हेउचंती आत्मकारक ग्रह। आपण धर्म स्थान बुलाबुली करी निज आत्मा को शांति करिवे। रवि और मंगल उभय अग्निकारक ग्रह। पुणी अग्नि राशि रे गोचर रे भ्रमण करुछंती। 3 अग्नि एकत्रित, रवि अग्नि, मंगल अग्नि, राशि अग्नि, 3 राशि एकत्रित। आपणक प्रगति को केही अटकई पारिबे नाही। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति तांक व्यवसाय को नूतन रूप मध्य देबे। व्यवसाय प्रतिष्ठान रे कर्मचारी माने वितृष्णा थिले मध्य
ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟରେ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଆପଣ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯୋଗାଇବେ। ଆପଣ କାହାରି କଥାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ନ୍ୟାୟପାଳକ ଓ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ନିଜ ସିଂହାସନ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ରାଶିରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶନି ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଦିନ ଦରିଦ୍ରରୁ କୋଟିପତି ହୋଇଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଋଣ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଗୃହରୁ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବା କଥା। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜ ଶନି ଚଳନ ହେଉଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଅଚାନକ ଧନ ମିଳିବାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯାଏ। ବିଶେଷ ଖୁସି ଖବର ଯେ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ମାର୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌର ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରା ତୁଳା ଓ ବିଶାଖା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱାତି ତୁଳା କିଛି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ସକାଶେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବେ। ଏପରି କର ସେପରି କର, ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଆପଣ ଋଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କାହାରି କଥାରେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଦେବେ କିନ୍ତୁ ମରଣ ସମୟରେ କେହି ପାଖରେ ନଥିବେ। ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହାନଦୀରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ହେଉଥିଲା, ବୋଟ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା, କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଏକ ନଗଦ ଉଦାହରଣ, ବାଲେଶ୍ୱର FM କଲେଜରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ହୋଇ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣ କାହାରି କଥାରେ ପଡ଼ି ଋଣ କଲେ ଋଣକୁ ଆପଣ ଶୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ବାଦର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହରେ ରହି ତୁଳା ରାଶିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରହିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଦିନ ହେଲା କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହା ଏହି ସମୟରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଫଳାଫଳ କମ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର। ଏଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ନିଃସର୍ତ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଅସୁମାରୀ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଋଣ ମୁକ୍ତି ହେବେ। 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଚତୁର୍ଥକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ବଢ଼ାଇ ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରବି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପରିବାରରେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛି ମାତାଙ୍କର ଗୃହ। ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ହେବ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ, ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଦୋଷ ହେବ, ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ, ନିମୋନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତାଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସକାଶେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ବିବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଜାୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ଓ ଜାୟା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଓ ଜାୟାଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ବୁଧ ଏହି ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥରେ ରହି ସୁବୁଦ୍ଧିକୁ କୁବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କ ନ ରହିବେ
କଥାବାର୍ତ୍ତାର ତାଳମେଳ ନ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କୁବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶରେ ରହି କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କେତୁ ଏକାଦଶରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ପଛେ ଅଭାବ ରଖିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରୁ ହେଲେ ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିବ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ସେ କାହାରିକି ମାନେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନିଜ ଫଳ ଦେବାରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ମନରେ ପ୍ରେମ ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଜର କାମନା ଚରିତାର୍ଥେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାସ ହୋଇଥିବେ ବା କେତେକ ଅର୍ଥଲୋଭୀ ଥିବେ। ଅର୍ଥଲୋଭୀ ନାରୀମାନେ ଜୋକ ଯେପରି ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଟାଣେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅର୍ଥ ଟାଣିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବେ ତେବେ ସେ ଜେଲ ପଠାଇଦେବେ। ସର୍ବଦା ଆଇନ ନାରୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆପଣ କୋଟିପତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କୌଣସି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଥାଉ, ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ କରିଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଅର୍ଥ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। କାମ ଦେବ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ବଳ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀକୁ ମାତୃବତ୍ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନାରୀ ଯଦି କେସ କରେ ସେ କେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିତାପଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଧୂଳି ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାତ ଶରଣ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭଜନ ଗାୟନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ଯେତେ ଆସୁ ପଛେ ସେ ବିପଦ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗ୍ରହମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।